Ruşkaga qo'yganmiz. So'ng tusimenен bölünemiz. Bir ruşkani alamiz, ketib o'rnimizga o'tiramiz. Birinchi ko'p, birinchi top kuch, ikkinchi qatandiq, uchinchi uzoq to'pi. 3 to'pga bölünemiz. Ketib birinchi top boshida kim Abdulaziz, so'ng Sayat. Yesek, so'ng kimedi? Serg'azi. Ishevim kela qo'yinglar, top boshi. Endi ishevim 3 pasdan o'tirdi, so'ng qolgan o'quvchilar avval ishevim qatandan tusimenен o'tiramiz. Bas, bu. Tispem. Tusine qaraymiz. Tusine qaraymiz. Ya, qo'y, olib bersin onu. Endi bugun o'quvchilarning sharafinlarida saqlagandir. Serkunning ishini esepga chiqarib, ya'ni bu bizani birinchi o'y qo'zg'ab, munosabatlarga javob beramiz. Endi o'tgan saboqqa kichkina to'xtalishimiz kerak, qaytalarimiz kerak. Aslan, aytamiz. Informatsiya savdoda foyda bo'ladi. Go'sht sezilimli kishi deb ataladi. Udan kelganda plastikалық informatsiya deganimiz ne edi? Jani bo'lgan. Misol keltirib ketamiz, ya'ni plastikалық informatsiya. Plastikалық informatsiya deganimiz ne? Çok basit. Basarda kalbine kelmedi ya. Misal getirişini şeyler mi? Otur. Sağlık tahsilinin bir jartısından bu haytadan öz işine gelmeydi. Yani bu plastikалық informatsiya misal bo'ladigan, o'tiradi durust. Endi serpimli informatsiya deganimiz ne? Serpimli informatsiya. Aytamiz. Yerlerde informatsiya savdodan paydo bo'ladi. Serpimli kishi bo'ladi. Serpimli informatsiya deganimiz ne? Bu serpimli kuchi. Kan serpimli informatsiya, ya'ni misol keltiramiz. Bir sabahın altın sabah ayrıldı. Serpimli informatsiya deganimiz. Ya'ni o'g'il qanday misol keltiramiz? Kim aytadi? Serpimli informatsiya deganimiz ne? Başka endi o kimne sayatdan başka şey yok ha? Mutlu olalım. Serpimli informatsiya deyimiz мысалы to'rtta oyoqdan tepeda pishni o'zgarib to'rt oyoqdan bosgan кезде pishni qaytadan o'rniga keladi. Yani aslında kalbına kelgan informatsiya o serpimli informatsiya ekan ya. Bundan keyin so'raymiz, bu qizlarni kim qaysi yo'lda ochdi? Serpimli kishini serpimli munosabatlarni Robert Book Anson Kesli Robert Book boshqa bo'ladi. Ana ham bo'ladi. Endi qarang, qatanliqni o'lishga birga. Eslatib aytaman. Qatanliqni o'lishga Newton bölünmesi. Serpimli kuchi nega teng? Formulasida serpimli kuchi nega teng? Nega teng serpimli kuchi? Yo'q, serpimli kuchi nega teng? Formulasini aytamiz. Aytamiz. Serpimli kuchiga qatanliq elektron qatanliq elektron
Ya katandықпен ұзартуды көбейтесінде теңіземіз отырады. Енді күштің өлшем бірлігін айтамыз. Күштің өлшем бірлігін неугі. Ұзаруды қандай әріппен белгілейміз? Ұзару. X әріпімен белгілейміз. Яғни ұзаруды X әріпімен белгілейміз. Енді мынау сіздер мыналарына мен қарақты қойдым және түрлі қаламдарды қойдым. Алдында қарақты аламыздағына физикалық шамаларды жазып шығамыз 3 топ. Сөйтіп сол физикалық шамаларды түсіндіреміз мына жақта. Мына қаламды аламыз. Мынаны аламыз. Сөйтеміздағына физикалық шамаларды жазып шығамыз соған. Ана қолдарында фломастер бар ма? Сонымен қаламға, ақпаратқа біреуіміз ғана бассаңыз айтып отырамыз. Айтып отырамыз, ортаға сөйтіп физикалық шамалар. Сөйтіп 3 топты қазір жарыстырып көреміз. Қазір белгілерімізді жазамыз, кейін түсіндіріп айтамыз. Мысалы, жылдамдық. Саят ортаға қой. Бірінші есепті оқып, мынандай шамалар берілген деп тақтаға қарап жазады. Айтып жазайыншы, мынандай шама берілген, мынандай шама берілген деп айта аламыз ба? Не берілген? Күш берілген, жазамыз. Күш 2 ньютонға тең. Жазылды ғой енді. Табу керек қатамды. Екінші топтан кім шығар? Үшінші топтан кім шығар? Астан жазайық. Формуласын жазамын. Дұрыс па сол? Өтіп көрші. Басқамыз не істейміз? Отыра береміз ба енді? Басталып. Ауызша айта алмаймыз ба? Жазып, екінші есепті болса, үшінші есепті жазамыз. Қарап отырмаймыз. Есептің берілгенін жазсаңызшы. Тақтада да тұр, мынау да тұр алдарында. Екінші есепті жаз, үшінші есепті жаз. Tamam, Zeriya. Zeriya шығады, жазалым. Берілген шамаларды айтып жазалым сіздер. Қарап ньютон бөлінген метр. Серпінді күші 2,4. Кім құсап, Зере құсап, айтыңыз керек. Табылымыз керек, ұзарыны табылымыз. Зере керемет әр нәрсені өзінен ретіменен
Şamalar kaydır. Zararlı tavuğun için ne isteyeceğiz gerek? Senin kuşun kadar kabul ediyor. Aha, işte kadar kabul ediyor. Geri verir. Kaçağa bölümüz? 7 numara 4 numara bölümüz. Şurada olanlar var mı? Ve saklara tarafımız var. Diğer kaçan bölüm olarak kaçan şahar olalım. Kaç yaşında? 4 kilo. 4 kilo 8. 4 kilo 6. 4 kilo 6 bulamam. Takmaydı. 4 100'den 6 olur. Bravo. Kız gibi. 20 lira arkadaşlar çıkardım. Aynen. Niye hafiften yapacaksın? Sürekli kullanmasın. Aldım. Ha? Evet, o zaten iyisin. Niyesin? Evet, şamam. Evet. Nasılsın? Tamam. Suyun kölemi anıkta oldu. Ha, toban niyesini anıkta, köylerini anıkta balamız deydi. Roz kaça ekin? 400'de. 400'de durma. Al енді odan aytadi. Zat içinde salıp onun kölemi anıkta. Ha, dұрыс, затты саламыз дейді. Сала бер, сала. Aha. Енді не істейсің ары қарай? Енді затты салғаннан кейінгі несін көруіміз керек? Көлемді көруіміз керек, иә? Қанша болды? 445. Aha, 445 болды дейді. Ал енді ары қарай қорытындысын айта ғой енді. Zatın kölemi Aha. Қанша? 45 santimetre kub. Оны қалай таптық? Жаңағы шыққан саннан 445'ten 460 алып. Сонда? 45 santimetre. 45 сантиметр. Өте керемет. Дұрыс. Ал енді кімді? Саят келе қоямыз. Мынадан кішкене біз қиып алайық. Өзің туралап алсаң, сарының тұсқа туралап ал, өзіңе есебіне туралап. Ана қолыңды туралап ұстап алсаң, тұста ана тұсын. Кішкене ұмытып. Вот. Болма, ал енді айта беремін. Кәм, не істеу? İkinci bir adamımız. Suyun kölemi Artacak, artacak. 515. 515. Енді не істейсің? Zat енді 350'ye тең. 350-ге тең болды, иә? Затты салғаннан кейін. Енді сонда ол заттың көлемі 350'de 320 alamaz. 25 santimetre batayım. жаңағы екінде қанша болды? 45 болды. 45. Екеуінде екі түрі болды. Несін арасын бөліп қойып шығарады. Отыра қойса, иә? Дұрыс. Ал енді тағы басқа. Мен келемін. Серғажы шығамын дейді. Серғажында түсіріп ала ғой. Bir айта береміз серғажы. Бірінші айтшы, мына дененің көлемін анықтаймыз деп, иә? Алдымен судың тұсын анықтап аламыз. Судың тұрған тұсын анықтап аламыз.
Ұстап тұрсақ, санын үстімізді. Ұстап тұр. Бөліп қоныншын деп ажыратамайдыңыз, дұрыс болды ма енді? Енді назарды саламыз. Дұрыс. Денені саламыз, яғни осы дененің көлемін анықтау керек, Саласы до конца. Через сообщение. Сағыз жемісінші. Енді көр. Қанша болды? 380 миллилитр ма? Бастапқыда қанша еді? 350 еді ғой. 35 миллилитр. Яғни сантиметр куб деп айта берді. Көлемін анықтап, яғни дұрыс әрбір дененің, яғни өлшенбейтін денелердің көлемін өлшеу үшін мензуртаны пайдаланамыз. Дұрыс деп жазып отыра ғой. Басқа оқушылар жоқ па? Ешқандай айтамын. Қандай әріппен белгілейміз? Отыра ғой. Қатаңдықты қандай әріппен белгілейміз? К әріпімен белгілейміз. Ұзаруды қандай әріппен белгілейміз? Нұрым айтасыз, нұрым айтсызшы. Ұзаруды қандай әріппен белгілейміз? X. Яғни неге тыңдап қарап отырамыз. Енді осы қатаңдықтың өлшем бірлігін айтайықшы. Қатаңдықтың өлшем бірлігін. Басқа тақтаға шықпай Ньютон бөлінген метр дейді. Нұргүлдер сұрап көрейікші, күштің өлшем бірлігі не екен? Ньютон. Ал енді Алматыға сұрақ қояйық. Тығыздықтың өлшем бірлігін білесіз ба? Бүгінгіден қоя берейік, кешегі осы тақырыптан қоя берейік. Күштің өлшем бірлігін Міне, яғни бұл кешегі өткен тақырыбымыз қандай тақырып еді? Көк заңы немесе серпімділік күші. Ол серпімділік күші неге тең екен? Серпімділік күші неге тең? Серпімділік күші неге тең? Қатаңдықпен ұзарудың көбейтіндісіне тең. Қатаңдық неге тең? Қатаңдық күштің ұзаруға қатынасына тең екен. Ұзару неге тең екен? Сен аз айтсыншы. Күш бөлінген ұзаруға. Өз ұзару ғой. Күшті қатаңдыққа бөлеміз. Дұрыс, міне, яғни кеше сабаққа келмеді, сонда да серғазыда сабақты меңгеріп алды. Енді мына оқушылар менің ішіндегі бағалайтын болса егер саят, есер, бес енді кім зерге үшеуі. Оқушылардың барлығы жақсы керемет қатысты. Енді серғазыға 4 қоямыз енді. Жоқ, 5 қоямыз да серғазыға да. Оқушылардың барлығы жақсы керемет қатысты. Жаңағы мына жақтан да барлығы сұраққа жауап берді, ешқайсысы қалған жоқ. Мына қатардан бір 2 қыз қалды, мына жақта бір бала қалды жауап бермеген. Басқа оқушының, енді 2 оқушы қатты ғой жауап берді, 3 оқушы қатты жауап бермеген, басқа оқушының барлығы жауап берді. Жақсы, рахмет сабаққа қатысқандарына. Осы тәрбиеге деген қызығушылығын анықтау мақсатында өтіп жатыр. Мына бүгінгі сабақ 7-ші ағыласы ма, бұғыласы ма? Ағыласы ма? 7-ші А сыныпта қазір 14 оқушы қатысып отыр. Журнал бойынша неше оқушы екен бұл? 18. Мына қыз келді өген бір қыз. Белсенді оқушыларды атап өтетін болсақ, Саят, Есет және Зере деген оқушыны атап өтуге болады.
қалған оқушылар да жақсы қатысты. Одан кейін сабақ өте күрделі пән, физика, тәжірибе көрсетіп жатыр жаңа оқушылар. Белсенді болуға атсалысайық оқушылар. Сәттілік.